बंधु माने उपरकु जीवा पाई एक पाखिया टिकेट जारी करा जाउछि जार अर्थ हेउछि आपणकर असुविधार अंत। आज राति 1 रु सतर्क रुहंतु। आपणक सहित 6टी भयंकर घटना घटिबाकु जाउछि। जहा हेउना काहींकी जहा घटिबाकु जाउछि ताहा आपण केबे कल्पना करि पारि नथिबे। उपरकु टिकेट कटा जिबार अर्थ हेउछि आपणकर शत्रु मानक पाई, आपणक ऋण एवं आपणक विरोधी मानक पाई। बंधु माने आपणकर प्रत्येक समस्या थरे एवं सबुदिन पाई दूर हेबाकु जाउछि। कांदिबा एवं विलाप करिबार समय शेष होइछि। एबे राजत्व करिबार समय आसीछि, कारण आगामी 24 घंटा मध्यरे ग्रह संरचना एक परिवर्तन आणुछि जहा आपणको वर्ष वर्ष धरी आपणको जीवन को कष्ट देउथिबा बाधा, असुविधा, दुख एवं जंत्रणार मुक्ति करिब। मु जाने जहांको पाई आपण आपणकर निद्रा को बलिदान देइथिले, जो व्यक्ति पाई आपण आपणकर धन एवं समय त्याग करिथिले, सेही व्यक्ति जे आपणको गभीर जंत्रणा एवं दुख देइथिले। आपण 90% चिन्ह रे फसी रही थांती। आपण बहुत किछि हासिल करिबाकु चाहुछंती, किंतु दायित्व रे बांधी रखी तथापि जी आपणको तळको टाणिबाकु चेष्टा करिथिला से शीघ्र आपणको पाद तळको आसीबो। एही आगामी 24 घंटा आपणको जीवन पाई एक नूतन आरंभ हेबो। बंधु माने आगामी समय आपणकर कष्टर प्रत्येक चिन्ह को संपूर्ण भापरे लिभाई देबो। आपणकर से लुह दूर होई जिवो एवं आपणकर निकटतर प्रतारक लोक माने जो माने आपणको एक जीवंत शव परि अनुभव कराइथिले आपणक जीवन रु बाहर करि दिया जिवो। आगामी 10 दिन आपणक जीवन रे एक झड़ आणुछि जहा सब किछि उपाड़ी देबो। किछि एपरि घटिब जहा आपणको आपणकर मूलरु तोहलाई देब, किंतु जेते बेले सेई झड़ स्थगित हेबो आपण एपरि एक उच्चतारे ठिया हेबे जहा पहुँचिबा पाई आपण केबे स्वप्न देखिथिले। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, कारण ब्रह्मांड निजे आपणको एक संकेत पठाइछि। भगवान शनि आपणको पाई विशेष भाबरे एक वार्ता पठाइछंती। जदि आपण एहा कोन देखा करंती तेबे आपण लुह सहित अनुताप करि पारंती। बंधु माने मु एक सत्य प्रकाश करिबाकु जाउछि जहा आपणको आपणकर मूलरु तोहलाई देब। कारण सत्य तिक्त होई पारे, किंतु आपणक पाई एहाकु जानिबा अत्यंत जरूरी। एहा आपणकर जीवन एवं मंगल पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। बंधु माने आपण एक पात्र परी जहा अन्य मानकर तृषा मेटाए, किंतु सबु बेले निजे खाली रही थाए। आसंतु आज किछि तिक्त सत्य विषय जानिबा, जो सत्य गुड़िक आपण वर्ष वर्ष धरी निज ठारू मध्य लुचाई रखिछंती। गत 3 वर्ष को पछकु फेरी देखंतु। शनिक 7.5 एही शिखर पर्याय रे आपण उपरे होइथिबा तांडव को विचार करंतु। आपण देखिछंती जे आपणकर निज प्रियजन माने सेमानकर प्रकृत रंग प्रकाश करूछंती, जो मानक पाई आपण सब किछि बाजी लगाइथिले एवं आपणकर निद्रा को बलिदान देइथिले। तथापि जेतेबेले कष्टकर समय आसिला सेमाने आपणको स्वीकार करिबाको मध्य मना करिदेले। बंधु माने सबठारु गभीर विश्वासघातकता आपणकर निकटतम लोकंक ठारु आसीथिला एवं एहा एक वास्तवता जहाकू वर्तमान आपण चिन्हि पारुछंती। तिक्त सत्य हेउछि आपण सबुठारु बड़ शत्रु हेउछि आपणकर निजर भावप्रवण प्रकृति, आपणकर सेई भावप्रवण दिग जहा सर्वदा आपणकर पतन घटाइछि। आपण अंध भावरे लोकन को विश्वास करने को प्रवृत्त हुअंती। बंधु माने आपण सबु बेले अन्य मानको क्षमा करिसंती। एपरिकी एते थर पछरु छुरा माड़ हेबा परे मध्य जे आउ एक आघात पाई स्थान नाही, तथापि आपण हसुथिले। बाथरूम रे एका बसी कांदिबा पाई, केवल बाहर को आसी दुनिया को देखाइबा पाई जे आपण भल अछंती। यह आपणकर जीवन पालटी जाइछि। जदि यह आपणक सहित घटुछि तेबे कमेंट बॉक्स रे जणांतु।
ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବନାର ବିଶାଳ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ କ'ଣ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରରୁ ଖାଲି କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଶନିଦେବ, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଯାହା ସେୟାର କରିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଠାରେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଦୁଃଖ ଅଛି ତେବେ ଏଥିରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ତାହା କେଉଁଠାରେ ପାଇବେ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 10 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କିପରି ଘଟିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବି, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦହନଶୀଳ ଥିଲେ କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ଗୋଚର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଉଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଉଦିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ତାଲା ଲଗାଯାଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଯଦି କେହି ଏହି କଞ୍ଚା ସ୍ନାୟୁକୁ ଚାପି ଦିଅନ୍ତି ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏକ ବିନ୍ଦୁ, ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସେହି ସ୍ନାୟୁକୁ ଚାପି ଦେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଦଳି ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲି ଦେଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ସେହି ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଆପଣ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଅପମାନିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଳଙ୍କିତ ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି 7.5 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଭ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ସମ୍ପର୍କର ମୁଖବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଆଣିବ। ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା କଳା ଜାଦୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଏସବୁରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଭାବ ମଧ୍ୟ ଋଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଋଣ। ଏହି ଋଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହି ବୋଝ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣି ରଖିଥିଲା। ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନୂତନ ଋଣ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଏହି ଡଙ୍ଗାରେ ବାରମ୍ବାର ଚାପି ହୋଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଉଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଲୁକାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅତୀତରେ ଛୋଟ ମୋଟ ରୋଗ, ତାହା ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁମେହ ପରି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର। ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଟିକା କିମ୍ବା ଔଷଧର ଡୋଜ୍ ସହିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ଯୋଗ କରିବେ। ତଥାପି ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବେ। ଯଦିଓ ଏହି କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜଳାଇଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଏକ ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା
ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଖବର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ହଡପ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଟକାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜିନିଷ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଶେଷ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ଶନି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ଧରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ହିସାବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସମୟ, ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ। ଏହି ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ 10 ଦିନରେ 4ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କିମ୍ବା ଦୋହଲାଇ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି, ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି? କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହେଉଛି ମୁକୁଟ ଖସିବା। ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଗାମୀ 10 ଦିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର କେହି ଜଣେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥରାଇ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସାଇ ଦେବ। ଆପଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ବିଷାକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ। ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କର ହଠାତ୍ ଅନ୍ତ। ଯାହା ଆପଣ ଜାରି ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଆପଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ପୁରୁଣା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଗଠନକୁ ଭାଙ୍ଗି ନ ଦେଇ ଏକ ଚମତ୍କାର ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ନଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ମୂଳଦୁଆ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ମହାନ। ଯେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଳିନ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଗଭୀର ଏକାକିତାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଯିବେ ଏବଂ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ତଥାପି ସେହି ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆଲୋକ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବ। ଆପଣ ଏକା ରହିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଏକା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରିବେ, ରାଜା ପରି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୀରବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଭାନ ହୋଇଯିବେ। ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ। କେବଳ ଝଟକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଏହି 4ଟି ଝଟକା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାବି ଖୋଜୁଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଉଦୟ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରୀଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶୁଭ ଖବର ଆଣିବ। ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ଖବର, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି, ସେ ବିଷୟରେ। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତିରୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେହି ଟଙ୍କା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଉଦୟ ସହିତ ଏପରି ଧନର ବର୍ଷା ହେବ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ହଜାଉଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏକ ତୀବ୍ର ଉପରକୁ ଗତି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଭ ଖବର, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ କର୍ମର ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଫସିଯିବେ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶନି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଉଁଶ କରିଦେବେ। କାରଣ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ଶନି ହିସାବ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ପଛକୁ ବସି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶନି ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ହିସାବ ନେବେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମଫଳଦାତା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ ମାନସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ। ଶେଷ ଶୁଭ ଖବର ଏବଂ ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକୁ ମୁଁ
ଉପରକୁ ଟିକେଟ୍ କହୁଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଉପରକୁ ଟିକେଟ୍ କହିଲି? କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା 90%ରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ଭାଗ୍ୟ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟ ହେବ। ଆପଣ ଭୂମିରୁ ଉଠି ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଏହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଉପରକୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ବୋଲି ବୁଝାଉଥିଲି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ କେବଳ ଲୁହ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼। ଯେଉଁମାନେ ଭୟରେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଛରେ ରହିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ନିଜ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କିଛି ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣ ପାଇବେ। ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ, ତଥାପି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବେ। କାହା ସହିତ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଜମି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ପାଇଁ ଋଣ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଋଣ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖୁସି ଦେଇପାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶୋଧର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏକ ବଡ଼ ବୋଝ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଋଣ କେବେ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଖୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଋଣମୁକ୍ତ ଜୀବନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସୁଖୀ ଜୀବନ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କାମ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ, ତେବେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ସୂଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ପାରିବାରିକ ମାମଲା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଦିନ। ଘରେ ଏକ ଖୁସି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣ ଆୟର ଉତ୍ସକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ଏବଂ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ପାଇଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ।